ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। वैसे तो जिन्ने भी खेतर ने उन्होंने कुड़ियां वालों अपने आप को प्रूव किया ही है। डिफेंस की गल आती है, देश भगती की गल आती है, जदों तो पंजाब के नौजवान हमेशा अपने आप को प्रूव करते ही ने। लेकिन इस बारी जोड़ा एफकैट के रिजल्ट्स आए हैं उस दे मुताबिक पंजाब की धीयां जिहड़ियां वो इंडियन एयर स्पेस की भी राखी करनगियां। तो उन 3 धीयां जिहड़ी सिलैक्ट हुई ने इंडियन एयर फोर्स की अकैडमी के लिए, उन्होंने एक हरूप कौर साडे नाल मौजूद ने। हरूप जी बहुत बहुत बधाइयां तुहानूं सब तो पहला। तो हरूप, क्योंकि देखो जो वैकेंसीज़ की आप गल करते हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इन्हों जी वैकेंसीज़ है मुंडिया लई बहुत ज़्यादा है, कुड़ियां लई बहुत घट है। 20 जे वैकेंसीज़ मुंडिया दी तो उसके पिछे एक कुड़ी की वैकेंसी होंदी है। इसनों ग्रैब करना बहुत औखा होंदा है। किन्ने अटैम्प्ट्स लगे, किन्नी मेहनत लगी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? डिफिकल्ट तो सी बहुत ज़्यादा। मेरे टोटल 12 अटैम्प्ट्स लगे है इत्थों तक पहुँचने वास्ते। तो मेहनत ऑफ कोर्स डे इन एंड डे आउट बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत। मैं हम जदों भी डिफेंस की गल करा हरूप, तो मैं हर किसी को एक सवाल जरूर पूछता हूँ, मेरा कॉमन है कि जो बाकी जॉब्स होंदी हैं, एक प्रोफैशन होंदा है, एक जॉब होंदी है। टू सर्व द नेशन इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ पैशन। ये पैशन किवें डेवलप होया? ये पैशन मैनू मेरे फादर तो डेवलप होया है, बिकॉज मेरे फादर भी एक बेल्ट फोर्स विच करते हैं, सर्व करते हैं। तो वो जो एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग सीगी वो प्रॉपर सेम सीगी। बस मेरे फादर पुलिस च है, मैं एक थोड़ा जिहा डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ की है, बट ये पूरा प्रॉपर जो इंस्पिरेशन है मैनू मेरे फादर दी यूनीफॉर्म तो मिली है। हुण ट्रेनिंग अकैडमी च तुसीं एयरफोर्स की ट्रेनिंग अकैडमी जा रहे हो, अगले साल हरूप कौर नहीं रहोगे, तुसीं फ्लाइंग ऑफिसर हरूप कौर बन जाओगे। किन्ने क ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस मूवमेंट के लिए? जदों पासिंग आउट सैरेमनी होएगी, तुहाडे पेरेंट्स उत्थे पहुँचणगे, किन्ने क ज़्यादा मिसमराइजिंग मूवमेंट होएगा? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा वेट किया इस टाइम का। फस्ट ऑफ ऑल कि मेरा नाम उस मैरिट दे विच आवे आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि सारे दे सारे हर्डल्स क्रॉस करके इन्ना अच्छा रैंक मिलना एक बहुत मूवमेंट प्राउड दी फीलिंग आती है मेरे पेरेंट्स वास्ते। तो मैं मेरे पेरेंट्स खुश तो ऑफ कोर्स मैं भी खुश। हरूप जेकर गल करिए आपां ते इहो जे प्रोफैशन लई इहो जी कुछ भी जिंदगी च करना होवे, फैमिली दा सपोर्ट बहुत ज़रूरी हुंदा है। ਜਦੋਂ डिफेंस ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ? ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ आई हैव गॉट इट। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 12 ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ SSB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ 100% ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫॉर एवरी 20 ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ। ਐਂਡ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇਅਰ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 26 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਕਮ ਆਫਿਸਰਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਗਰਲਸ ਹੂ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਦੋ girls have become officers and one of them is flying a Super Hercules aircraft, which is a very very expensive aircraft and ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ NDA ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਸ ਬੈਚ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ 19 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜੌਬ, ਇਟਸ ਅ ਪੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਇਨ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? See, that is where we as the staff comes into the picture, and since we have been in service, we keep emphasizing to the girls that this is not a job that you are getting into. The armed forces are a way of life, and unless you treat it as a way of life, you will never be able to produce your best. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ we are very happy that ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, they are able to imbibe that training, and ਇਹ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ we are being successful in our efforts. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਹਾਲੀ।